ನೂರು ನೂರು ಕೋಟಿ जनुमಗಳಿಗೂ. सगळ्यांना नमस्कार. म्हैसूर महाराजांचं आज लग्न आहे. सगळ्यांनी कृपया करून यावे आणि भोजन करून जावे. या लग्नात ज्यांनी ज्यांनी मला सहकार्य केलं, ज्यांची खूप मोठी हेल्प लागली, ते सगळ्या फोटोमध्ये आहेतच, फ्रेममध्ये आहेतच. त्याहून जे अधिक सगळ्यांनी जे हेल्प केलं त्यांना सगळ्यांनाही विनम्र अभिवादन. तर माझं लग्न जेव्हा जमलं त्याच्या आधी पण खूप बेस्ट मोमेंट होते, आजही खूप बेस्ट मोमेंट्स झाले आहेत. पण असा एक मोमेंट आहे जो मला अजून 5-6 वर्षही माझ्या लक्षात आहे. तो असा मोमेंट आहे की आम्ही जेव्हा पण सगळ्या मुली बघायला जायचो ना, तेव्हा कधी पण मी मुली नाही पहिले बघायचो. मी हे बघायचो की ते खायला काय घेऊन येत आहे. कारण की असं व्हायचं की मला पोहे कधीच आवडत, कांदे पोहे बघितल्यावर मला एकदम असं होतं की नाही चला बस झाला, तर मी नाही खाऊ शकत ते. आणि त्यांचं असं असायचं की मुलगा आलाय म्हणजे ते कांदे पोहे संपूनच जायला पाहिजे. आताही घरी असं होतं की मम्मीला मी जवळजवळ सांगून दिले की 4-5 वर्ष कांदे पोहे बनवायचेच. आणि दुसरं एक बेस्ट मोमेंट असं आहे की मुलीला जेव्हा मी बघायला गेलो होतो, भाग्या आता जी माझी अर्धांगिनी आहे, तर पहिला प्रश्न माझा तिला असा होता की तुला पुरणपोळी बनवता येते का? ज्या मुलीला पुरणपोळी बनवता येते ते मला खूप आवडायचे. म्हणजे ठीक आहे, मला ऍटलीस्ट 3 टाइम जेवण पुरणपोळी मला खूप आवडते. म्हणजे पुरणपोळी एकदम चांगल्या रुचीने खाऊ घालेल. हे 2 चांगले माझे मुवमेंट होते, ते लक्षात राहतील मला. नमस्कार, मी मोहन. हा माझा भाऊ. आम्ही काय छान शिकलेलो. जेव्हा पण मी काय पण त्रास द्यायचो तर टीचर सगळ्यांना यायला बोलायचे, बघ तुझा भाऊ किती अभ्यास तू किती त्रास देतो. तर माझे जे पण बोलले ते आता परत त्यालाच भेटले. आता याचं लग्न झालंय, आता बघू आता बायको बोलल त्याला. आता बाकी काही नाही. मला एकामेकांना शुभेच्छा दोघांना नवीन लग्नासाठी. हे कार्यक्रमाला एक पूर्ण आमच्या लाईफला आपल्याकडचे सगळं अंगडी बंधू आणि नाशिककर बंधू खूप आम्हाला हे दिलेलं सहकार दिलेलं आहे. मला वाटत नव्हती मी आमच्या गावात आहे कर्नाटकमध्ये, असं नव्हतं. मी स्वतः माझ्या जन्मभूमीमध्ये असं मला वाटलं. खूप सहकार दिलं नाशिककरांना. धन्यवाद. ಗೆಳತಿ ಎಂದು ನೀನೆ ನನ್ನ ಒಲುಮೆ ಸಿರೆ ಒಡತಿ, ಗಾಳಿ ಗಂಧದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸೇರಿ ಕಾಯುವೆ ನೆರಳಂತೆ, ಅನವರತ ಸುಖ ತರುತ್ತಾ ಆಣೆಯ ಮಾಡುವೆ ನಿನಗೆದು. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಮಗ ಚಿದಾನಂದ ಅವರ ಅಜ್ಜನ ಈ ಪ್ರಿಯವಾದಂಥ ಹೆಸರು ಚಿದಾನಂದ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಗದಗಿನಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಗದಗಿನಲ್ಲಿ. ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಾಸಿಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮುತ್ತಿನ ಒಂದು ಚಿನ್ಮಣಿಯಾಗಿ ಕುಂಕುಮ ಸೌಭಾಗ್ಯವತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ರವಿಗೆ ಇಡೀ ಒಂದು ನಿಸರ್ಗಕ್ಕೆ ಬೆಳಗುವಂತ ಒಬ್ಬ ರವಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಬಂದರು. ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಗ ಚಿದಾನಂದಿಗೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅವನ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಭಾಗ್ಯ ನೋಡುತ್ತಿದ್ವಿ. ಹಂಗೆ ಭಾಗ್ಯನೂ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಲು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯವತಿಗೆ ಒಂದು ಇತ್ತು, ಬರೀ ಸೌ ಇದ್ಲು, 100 ಇದ್ಲು. ಆಕೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಭಾಗ್ಯ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು 101 ಆತು ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ 101 ಸೌಭಾಗ್ಯವತಿಯಾಗಿ ಸೌ +1 101 ಭಾಗ್ಯವಂತಿ ಮನೆಯನ್ನು ತುಂಬಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಮ್ಮ ಮಗ ಚಿದಾನಂದ ದೊಡ್ಡವನು, ಸಣ್ಣವನು ಭವನ. ಇಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಈಗ ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನೌಕರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮದುವೆ ಸುಖಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬೇಕಂತ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಮದುವೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಬಳಗದ ಆನಂದದಿಂದ ಮದುವೆಯನ್ನು ನಾವು ಗದಗಿನಲ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಲೂರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗದಗಿನ ಬಂಧುಗಳು, ನಾಸಿಕದ ಬಂಧುಗಳು ತುಂಬಾ ಹೃದಯದಿಂದ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕಮ್ಮಿ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಪರಿಶ್ರಮ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅವರಿಗೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾಸಿಕ್ ಒಳಗ ಇವರು ಸಣ್ಣ ಇದ್ರು.
ಇವರೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಇನ್ನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಈಗಾಗಲೇ ಅವ್ರ ಮದ್ವೆ ಏಜಿಗೆ ಬಂದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಂದ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಈಗ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ರು. ಅಂಗಡಿ ಅವ್ರ ಕಾಕ ಆದ್ರೂ ಈಗ ಚಲೋ ಆತ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಸಹಕಾರದಿಂದ ಭಾಗ್ಯ ಎಣ್ಣಲೆ ಪುಣ್ಯ ಎಣ್ಣಲೆ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಗನ ಮದುವೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯವಾದನ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. माङ्गल्यं तन्तु नानेन मम जीवन हेतुना कण्ठे भग्नामि शुभगे त्वं जीव शरदशतम्. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಮೇ 15 ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಣಿ, ಇವರು ನನ್ನ ಮದುವೆ ಇದ್ದರು ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜ. ಇವರು ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗಿರು ನೋಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಬರೀ ಅವಲಕ್ಕಿ ತಿಂದು ಬೋರ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಇವ್ರು ಒಂದಿನ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೋಳಿಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಗೈತಿ ನನಗೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕಲಿತು ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದೆ. ಈಗ ಕಲಿಯಕತ್ತೀನಿ ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಫುಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಕಲಿತು. माङ्गल्यं तन्तु नानेन मम जीवन हेतुना कण्ठे भग्नामि शुभगे त्वं जीव शरदशतम्. नमस्कार. आज माझ्या भाच्याचं लग्न आहे चिदानंद पल्लीत. मला खूप आनंद होतो या सोहळ्यामध्ये. मी आणि माझं पूर्ण कुटुंब सामील आहे. चेतन आणि मोहन हे माझ्या मामाचे 2 मुलं. लहानपणापासूनच मी त्यांना बघितलं. अगदी सोजळ आणि एकदम स्मित हास्य चेहऱ्यावर आणि एकदम प्रामाणिकपणा आणि अभ्यासक. आज ते या स्तरावर पोहोचलेले आहेत की माझा आनंद गगनात मावण्यासारखा झालेला आहे. खरोखर मी या कुटुंबाला खूप मनापासून या कुटुंबाला मी आज आशीर्वाद देतो की आज चेतनचं लग्न आज गदगमध्ये होत आहे. आमचं संपूर्ण कुटुंब या लग्नामध्ये सामील आहे. चेतनला आणि त्याचे मिसेस आता होणारे भाग्य दोघांना मनापासून खूप खूप आशीर्वाद. अशीच त्यांची प्रगती पदोपदी होवे हीच रवी अंगडी परिवारातर्फे इच्छा. धन्यवाद.